Oh, what a beautiful morning! Oh, what a beautiful day! I have a beautiful feeling! Everything's going... Hey, welcome back to our Stupid Rescue Corbin. You can follow us on Instagram, Twitter for juicy content. Bing bang! Thank you to support us on Patreon. Follow Bing bang! account, subscribe, and hit that like button. Welcome back! Welcome back to Stupidity! Today we're doing another watch along. And it's, stop me if you read this one, a new 2024 film. What? I sense a pattern flowing. Malayali. What? I'm putting it on the list. It's called Bougainvillea. Oh, I like that plant. It's directed and written by Amal Neerad. Who directed the Mahmoudi Godfather one. Prove it. Remember that one? No. No. Not at all. The Mahmoudi Godfather one. Oh. No. Oh, okay. All right. Yes, of course I remember that one. He directed that? Yeah. And it's a crime action mystery thriller. Okay. And it's starring... It's on the list now. Fahad Fasil. Oh, no. Really? We have to watch him act? But I think he's more supporting. Okay, good. As long as he's not in it a lot. Say his name. Kunchacko Boban. Who was in... we did a watch along of this one right here. Oh, yeah. The funny... Nantan Case Kodu. Court drama one. Yes. So he's the lead actor in this. Some other people as well. Awesome. Composed by Sushin Shyam. Awesome. And... Is this going to make the dummies that much more difficult for us? I don't know, man. We'll see, man. We'll see. But people wanted us to get to it. It just came out on OTT, so people wanted to get to it before the dummies. Got to be careful with Bougainvillea. They'll hurt you. Yeah. They will mess you up. If you think you're going in there just touching a soft, fuzzy bush, you are incorrect. It'll bite you, just like some parts of my mom. Anyways, if you're seeing this on YouTube, you're going to see a very cut up version because Gapper reasons. If you like to see full and coverage of this and other Malayali films, you have Patreon. Ooh, Patreon! Or channel memberships. I'll put a link in the description below. Pin comes. You go check that out. And let's get into this, huh? Yeah. Nobody's more Akshay than me. I mean, after Hair Perry, yeah. Originally Malayali. Hair Perry. Really? That'll put a damper on your sleep for sure. Nice. Okay. That's what my toothpaste looks like when I spit it out. I think I have gum disease. The Bougainvillea. Later than what? 8 years later than that accident. Ah. Oh, it's so nice to have sync sound. Bye. It just is so much more engaging. Oh, he was right there. Is this a psychological thriller? No idea. But it's foreboding. I don't think those kids exist. പിള്ളേരെന്തേ അവര് സ്കൂളിൽ പോയോ അവര് പോയല്ലോ She might have amnesia. നീയാണോ ഞാനാണോ ബസ് കയറ്റി വിട്ടേ ചേച്ചി തന്നെ അവര് പോയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ആയി ആന്നല്ലേ ചേച്ചി ഫ്രഷ് ആയിട്ടോ
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ടേ? Yeah, she has something going on with memory. Excellent deduction, Sherlock. Well, yeah, just like yours with 8 years later. ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പരിചയം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെ പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താൻ ചിലപ്പോൾ 1-2 ദിവസം എടുക്കും. അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓക്കെ വരുമ്പോഴേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ആക്സിഡൻറ്റും ഋത്തുവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു സൺഡേ ആണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പഴവും പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്. മരുന്നടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ കാലത്തെ മാമുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും? ഇല്ല, ഋതു വരാറില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. ഷീ ഷോയിങ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ബോത്ത് റെട്രോഗ്രേഡ് ആൻഡ് ആൻട്രോഗ്രേഡ് അംനീഷ്യ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഋതുവിന് ലൈഫ് ലോങ് കെയർ വേണ്ടി വന്നേ. എന്റെ ബിജു, എന്ത് വലിയ ഇത് വലിച്ചു മരിക്കോ? No, diet. Stop showing your age. Right, Rick? He just said, I'd rather choose death than be with you. മേഡം കച്ചവടമൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പൊ റിസോർട്ടുകാർ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതോ? അല്ല രമേ, ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി ആരാ മേടിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. Your husband. Good grief, that string arrangement's gorgeous. Yep. Oh! Rick just came. That cord. കുറച്ചേരായി അതാ സാറിനെ വിളിച്ച്. എപ്പോ നോക്കിയാലും എനിക്ക് നശിച്ച ബോഗെയിൻവില്ലിയ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് മതിയായി, എനിക്ക് വരയ്ക്കണ്ട. അത്രയുള്ള കാര്യം. It's okay. Andy Warhol could only paint cans. പിന്നെ ഡബിൾ തന്നെ വേണോ? Got COVID. വീണു വെച്ചാ രണ്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. പഠിച്ച ആരാകണം എന്നുള്ള ചർച്ചയിലാ രണ്ടും. തീരുമാനമായോ വന്നിട്ട്? ഇവിടുന്ന് പൈലറ്റിലെത്തി നിൽക്കുവാ. എനിക്ക് വയസ്സായിരുന്നോ? എന്നാ അതൊന്ന് തെളിയിക്കണമല്ലോ. Yeah, buddy. What are they going to do? They're going to have sex, Corbin. Ew. Brother, Is the son of the sex? Good sex. ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളിലെ കള്ളന്മാര് കയറുന്നേ ഞാൻ വാർത്തയിൽ കണ്ടതാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ CCTV സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം വയ്ക്കാം. What does CC stand for? Closed circuit, I believe. Closed circuit? Yeah. Drone shots. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം CCTV വയ്ക്കുന്ന കാര്യം. What's CC stand for? I think you're having a memory problem. അവിടെ നിന്ന് വരും. എനിപ്പോരെ She's getting paranoid. Kill them all. The sound design's great. I just clean this room. It's fine, calm down. She's gonna cut you. Bro. I'm not sure that's the best way to handle that. മാമിന് എന്ത് പറ്റിയതാണ് സാർ? നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പേടിച്ചതാ. ഷീസ് ഓക്കെ നോ? പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലേ? എന്നെ കള്ളം വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നെ വെറുതെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത് തലവേദന പിടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ കാറ് ചെറിയൊരു പണി സർവീസ് സെൻ്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുക. എന്ത് പറ്റി?
പറ്റില്ല, ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. He deleted those photos. Yeah, he did. I think he's messing with her. Why? I don't know. ചേച്ചി കുട്ടിക്കാനം മറിയം കോളേജിലെ അവസാന വർഷ BBA വിദ്യാർത്ഥിനി ഛായ കാർത്തികേയനെയാണ് കാണാതായത്. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖനും TMKയുടെ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവുമായ കാർത്തികേയൻ Good grief! ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവളിപ്പോ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന്. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് അറിയാം. ആ ചേച്ചി ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചില്ലേ? ആ കുട്ടിയെ കാണുവാണെങ്കിൽ അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞു? ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. It's just like the Tamil one where she's covering up a murder of a child. എനിക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ അറിയാം. എന്നാലും ഇത് എവിടെ പോയി? ഇനി തരാനൊരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല. കഷ്ടമായി പോയി. റോയിച്ച വാങ്ങി തന്ന ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു. A weird request. Afa's been great in the movie so far. He just disappears into the scenes. അത് ബെസ്റ്റ്. അടിപൊളി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ. ഞാൻ ഡേവിഡ് കോശി, തേനി ACP. മോർണിംഗ്. ഇവരെ അറിയോ? അറിയാം സാർ, എൻ്റെ വൈഫാണ്. അല്ല, വാടകയ്ക്കാണ്. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? ഒരു 5-6 വർഷമായി. 5 6? 5. ഡോക്ടറിൻ്റെ വൈഫിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുക. അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും മറിയം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ ആരെ കാണാനാ? മറിയം കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്. ഞാനോ? മുഖത്തും തെറ്റി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെന്നി വീണതാ. Could have sworn he asked her. Never good when you ask the wife and the husband answers. എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ്. CCTV വിഷ്വൽസ് കോപ്പി. സർ, കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലമായിട്ട് കോട്ടയത്തുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മനു ഫിലിപ്പിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റാണ്. ഡോക്ടർ നാളെ വൈഫായിട്ടൊന്ന് പോലീസ് ക്ലബ്ബ് വരെ വരാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ചാറ്റ്. ഓക്കെ. സോറി, കോഫി കുടിക്കുക. ഈ പെൺകുട്ടി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുന്നിൽ ഈ കൊച്ചുമായി ഏതോ സ്ത്രീ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. ആര്? എപ്പോ? Sounds are incredible. അന്ന് ആ കൊച്ചുമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ രമയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നറിയത്തു, നീ എന്തോ ഓർമ്മയിലെ രമയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ആകെയുള്ള കൂട്ട അവളെ എന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. സാറ് പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ കസിൻ്റെ കല്യാണം. ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ തൃശ്ശൂർക്ക് പോയി. ഇന്നലെ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടിയത്? എനിക്ക് പോലീസിനെ പേടിയാ സാറേ. പ്രീത്തുവിന് കൂട്ടായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ രമ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ്. രമയും ബിജുവിനെയും മറ്റു ചിലരെയും അവൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അവളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഉത്തരം അവളങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞ രമയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്താ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു? അന്ന് അവിടെ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഡോക്ടർ, ഈ മിസ്സിംഗ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറാണ്. പോലീസിന് ആകെയുള്ള ലീഡ് ഈ ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ CCTV വിഷ്വലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല, അത് അവളുടെ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ മാത്രമാണ്. That's what you said in the beginning. I did. So why are they telling her she does? Just to keep her calm? സുരേഷ്, കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളായി വന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയ പെൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം. എടുക്കാം സർ. സുരേഷിന് കുട്ടിക്കാനത്ത് ഹാപ്പി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ നടത്തുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മീര യശോധരെ അറിയോ? അറിയാം സർ, ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ.
ലേറ്റ് ആയോ മോളെ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ലക്ഷ്മിയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Pancakes? ഒരു ദിവസം ഓർഫനേജിൽ വെച്ച് കാലിൽ അപകടം പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു റോയ്സിനെ ആദ്യം കണ്ടത്. റോയ്സ് മദറിനെ കണ്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മദർ സമ്മതിച്ചു. അതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണില്ല. ചായ പരിചയമുണ്ടെന്ന് റീത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല എന്നുള്ള വാർത്ത TV-യിൽ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആ വോയിസിലുള്ള സൺഫ്ലവർ പെയിന്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞാണല്ലേ? റീത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ബൂഗൻവില്ല മാത്രം വരയ്ക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തിനാണ് കുറേ തവണ ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി? കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ 7 തവണ. 7ാമത്തെ തവണയാണ് നിങ്ങൾ ചായ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Did she kill her and the husband's trying to protect her? No. അത് രമയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. Not that simple. Jaya Bakchan. Don't you do that. Never push me. എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഊരിപ്പോരും. ഞങ്ങൾ വിട്ടു എന്ന് പറയാം. സാർ സഹായത്തിന് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക്. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിജു. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് നടന്നതാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. The thought plickens. Is that the necklace Fafa swallowed on the bus? കൊള്ളാല്ലേ? എന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് അവിടെ? അത് കാണാതെ വേച്ചി. അന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി തപ്പിയിട്ടും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇനി അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വല്ലതും പോയതായിരിക്കോ? അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതിനു ശേഷം കാറ് സർവീസിന് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ? അത് ചേച്ചി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി അവിടെ എങ്ങാനും പോയതായിരിക്കോ? നമുക്കിന്ന് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? റോയ്സ് തോമസ്. യെസ്. ഈ മാസം ഈ കാർ ഇവിടെ സർവീസിന് വന്നിട്ടില്ല മാഡം. 4 മാസത്തിന് മുമ്പാണ് റൂട്ടീൻ സർവീസിന് വന്നത്. ഈ റോയ്സ് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയുടെ കൈമ കിട്ടുന്ന ചെയിൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ മിസ്സായി. എന്തായാലും ഞാൻ നടഞ്ഞ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ? അവരല്ലേ ഇന്ന് കാറൊക്കെ ഓടിച്ചു വന്ന്. അവര് കാറൊന്നും ഓടിക്കൂല. അവർ നല്ല അസലായിട്ട് കാർ ഓടിക്കും. എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവോ? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. ചേച്ചിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാവോന്ന്. Bullshit. നമ്മുടെ കാർ എവിടെയാ സർവീസിന് കൊടുത്ത റോയ്ച്ച? നമ്മൾ സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡർ സർവീസ് സെന്ററിൽ. കാർ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് കൊടുത്തത്. You just said you took it to the local place. Your usual. അന്ന് എന്നെ ഉണ്ടായ റോയ്ച്ച. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ബെഡ് ലാമ്പ് എടുത്താൽ വേണ്ടി അടിച്ചു. ഈ ബെഡ് ലാമ്പ് പുതിയതാണ്. അവൻ ഓടി ഒരു പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി. എനിക്ക് തലകറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. നീ അപ്പോൾ കാറെടുത്തു. ഇതെല്ലാം 1-2 തവണ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് പറയത്തു. നീ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ? He's lying. I trust him about as far as I can throw him. Probably can't throw him that far. Yep, exactly. Yes, exactly. And then we put our one reaction to what? Bougainvillea. Bing bong. Did you say to bugaboo? You saw us on YouTube. You saw a very good version because Gabrielle reasons like to see a full uncut version of this and other Malayali films. You get Then look at my pants. Go check that out. And, what about you?